ఇక్కడ ఒక మనిషికి టికెట్ ఇచ్చినాం, ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చినాం. ఎందుకు మారిపోయింది ఆయన పార్టీ? ఎందుకోసం మారింది పార్టీ? నేను ఒక్కటే మాట చెప్తా ఉన్నా, కడియం శ్రీహరి సరే నేను అనలేను, ఆ మాట నా నోట నేను అనలేను. కానీ ఆయన చేసిన మోసానికి శాశ్వతంగా ఆయన రాజకీయ జీవితం సమాధి చేసుకుంటే మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకొక 3 నెలల్లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఇంకొక 3 నెలల్లో స్టేషన్ గన్పూర్ కాన్స్టిట్యున్సీకి బై ఎలక్షన్ రాక తప్పదు. మన రాజయ్య ఎమ్మెల్యే కాక కూడా తప్పదు. మీరు రాసి పెట్టండి. నేను చెప్తున్న జరగబోయే సత్యం. ఖచ్చితంగా 3 నెలల్లో బై ఎలక్షన్ రాక తప్ప స్టేషన్ గన్పూర్కు ఇదే రాజయ్య గారు ఎమ్మెల్యే కాక తప్పడది నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ద్రోవులకు చెప్పే గుణపాఠం అదే. रियासत तेलंगाना के जितने हमारे मुसलमान बुजुर्ग है, मुसलमान भाई बहन है, आप तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूं और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, प्लीज आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप बीआरएस के कायदे को वोट देके जिताइए. ये बात इसलिए मैं कहता हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं. मैं कह रहा हूं, जब तेलंगाना रियासत के लिए लड़ रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, कई बार मैं वरंगल में आया, कई बार मेरा तकरीर हुआ, बड़े बड़े जलसा भी हुए. हमेशा मैं कहा हिंदुस्तान को एक सेक्युलर देश बन के रहना चाहिए. हिंदुस्तान सबका देश है, किसी एक का नहीं है. और उस दिन मैं कहा, लोग कितना भी धोखा कर रहे थे, उस समय के वजीर आला लोग हमारे तोड़ने का कोशिश कर रहे थे. मैंने कहा अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ, हमको तेलंगाना हासिल हुआ. और तेलंगाना हासिल होने के बाद 10 साल बीआरएस के हुकूमत में माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए हम कितना काम किए आप लोग जानते हैं. रेजिडेंशियल स्कूल कितना हम कायम किए, कैसे हमारे बच्चों को, खवातीनों को वहां पढ़ाई मिल रहा आप जानते हैं. और उसी के साथ साथ मुसलमानों के खदर में हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने दिया हमारे मौजमों को, हमारे इमामों को तनख्वाह, तो सिर्फ केसीआर सरकार था. पूरे इंडिया में किसी ने भी नहीं दिया था. और इस प्रकार से रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए, अकलियती बहबूदी के लिए कई काम किए. मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, बीआरएस एक सेक्युलर तहरीक है, सेक्युलर तहरीक ही रहेगा. कितना भी कोशिश करे कोई भी, मेरे बेटी को जेल में डाले आज आप लोग जानते हैं, ये बीजेपी सरकार, ये गद्दार सरकार. फिर भी हम नहीं डरे. जिंदगी जब तक है हम सेक्युलर ही रहेंगे, सभी का हिफाजत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे. कहीं वहम में आज जंग है बीआरएस और बीजेपी के बीच में. आप लोग अगर कहीं किसी के बात में जाके कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी एमपी जीतेंगे रियासत तेलंगाना से. इससे हमारा कोई फायदा नहीं. यहां बीजेपी का जड़ निकाल के फेंक देना चाहिए, उसको पैदा नहीं होना देना चाहिए. आज भी कौमी एकजुटता का एक मीटिंग हो रहा था, उस पर बीजेपी वालों ने जाके हमला किया. ये क्या तरीका है? अगर इन चीजों को रोकना है, 10 साल बिना किसी दंगा के, बिना किसी फसाद के, अमन के साथ हमने रियासत को चलाया. मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सोच लीजिए आप लोग, बीआरएस का तायद कीजिए, ताउन कीजिए और बीआरएस के रुकने असेंबली को जिताइए, इसे रुकने पार्लियामेंट को जिताइए. इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूं, कार के निशाने पे वोट डाल के आप लोग बीआरएस को कामयाब कीजिए. మిత్రులారా, మీ అందరికీ చేసేది నేను ఒకటే మనవి. ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నేను అడిగినా
ఏమైనా ఇన్ని హామీలు ఇచ్చినారు, అమలు చేస్తలేరు. మన ప్రతినిధులు అడిగినారు అసెంబ్లీలో. అడిగితే ఏమంటాడు ముఖ్యమంత్రి? కేసీఆర్, నీ గుడ్లు వీకి నేను గోళీలు ఆడుకుంటా, నీ పీగులు దేశం నేను మెడలేసుకుంటా, ఆఖరికి నీ ముడ్డి మీద షెడ్డి కూడా గుంజుకుంటా. నేను 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా, ఇటువంటి మాట ఎప్పుడన్నా విన్నరా నా నోట? కేసీఆర్ నిన్ను ఉంచబోయి చెర్లపల్లి జైలు వేస్తా, ఈ జైళ్లకు తోకమాటకు నేను భయపడతానా? కేసీఆర్ జైళ్లకు భయపడితే తెలంగాణ వచ్చేదా? వచ్చునా తెలంగాణ? ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నాం, ఎన్ని నిరాహార దీక్షలు చేసినాం, ఎన్ని రాజీనామాలు చేసినాం, ఎన్నిసార్లు పదవులను ఎడమకాలు చెప్పులాగా ఇసిరేసినాం. మేము గట్ల భయపడితే తెలంగాణ వచ్చేదా? దయచేసి మీతో నా ప్రార్థన ఒకటే, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు, అభిమానులకు నా మనవి, తెలంగాణ ఉద్యమం ఇంకా అయిపోలే. ఇంకా తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం మిగిలి ఉన్నది. ఇంకా చాలా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో వరంగల్లో కట్టిన హాస్పిటల్ నిదర్శనం. ఆకాశమంతా ఎత్తున వీళ్ళందరూ కనబడతా ఉంది. అటువంటి ప్రతిభ ముందుకు పోవాలి. అటువంటి ప్రగతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దూసుకుపోవాలంటే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలి. మే 13 వరకు ఇదే ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించి చైతన్యం ఉన్న ఈ వరంగల్ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా ఎగరేయాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతా ఉన్నా. ఇంత ఎండ ఉన్నా లెక్క చేయకుండా ఇంత భారీ సంఖ్యలో మీరందరూ తరలి వచ్చినందుకు మా అన్నదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే, జై తెలంగాణ. ధన్యవాదాలు.